ईश्वर धन्यवाद है आज के सुंदर दिन के जন্য और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम अपने आंखों को बंद करें और खुद को प्रभु के सामने लेके जाए, अपने जीवन को प्रभु के सामने लेके जाए और तन मन यहाँ पे रखे, बाहर की चिंता को कुछ देर के लिए 1 से 1.5 घंटा के लिए भूल जाए, प्रभु को पूर्ण रूप से हम समर्पित करें सब कुछ। हम चाहते हैं हमारा पासवान हमारा खाली मांगे, हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर धन्यवाद देते धन्यवाद दिखता परमेश्वर प्रभु स्तुति हमारे बीच में धन्यवाद दिखता परमेश्वर मेरी हाथ ठहरा है आज के दिन के लिए परमेश्वर ताकि प्रेज और प्रार्थना स्तुति प्रशंसा करने वाले मेरा परमेश्वर तुम्हारी विनती को यहाँ चुकाए परमेश्वर तुम्हारी को जागरूकता परमेश्वर दाऊद कहता है प्रभु से कहाँ चुकी करो पता तो जाए वहाँ आकाश की परमेश्वर मेरा परमेश्वर भी सवाल का सब कुछ जब मांग को तब तपस्या पर जाता है मेरे शिक्षा का तुम्हारे चिंताओं को जानते हो आज तपस्या में का चलो तपस्या लोग एवं सबसे तपस्या प्रार्थना का चालू से आगे तपस्या हमारा प्रार्थना को सुनना परमेश्वर हमारे बीच में बेदारी देखता जो बीमार है परमेश्वर हम प्रार्थना कर ईश्वर के नाम से चल रहे हो परमेश्वर जो पीड़ित है परमेश्वर ईश्वर के नाम से छुटकारा हो परमेश्वर जो स्वर्ग में देवता परमेश्वर ईश्वर के नाम से हमारा दुख पूरा कर परमेश्वर प्रभु स्थिति में परमेश्वर चल रहा है प्रभु स्थिति में परमेश्वर जीवन है अनुग्रह परमेश्वर है परमेश्वर अनुग्रह करता परमेश्वर हमें अपना प्रेम दिखाता परमेश्वर प्रेम को प्राप्त करने वाले हो वो प्रेम जो महान प्रेम जो एक मनुष्य के जीवन बलिदान दे दे एक मित्र के लिए तुमने जीवन को हमारे लिए बलिदान दिया तुमने उसे प्रेम के अंदर परमेश्वर तुमने हमें चुना परमेश्वर हमने तुम्हें नहीं चुना ईश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जितने लोग उपस्थित हैं परमेश्वर जो बाहर के रास्ते में सभी को अपना हाथ पर समर्पित करते हैं एक बेदारी देवता परमेश्वर एक उपस्थिति देवता परमेश्वर परिवर्तन करते ताकि हम तुम्हें जाने अथवा सामर्थ को हम आगे बढ़े उसके नाम से प्रार्थना करते हैं आमीन। Hello,
भरपूरी है। इतना आनंद जो उमड़ता है, जो भर के फिर बाहर जाता है ताकि दूसरे भी उस आनंद में आनंदित हो। आइए हम लोग मिलके गीत को गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। तेरे भवन में आनंद की भरपूर है। यीशु के संग तो जीवन में संतोष কোনো জিনিসের অভাব নেই, আনন্দের ঐশ্বর্যের ঘরে অভাব নেই। আনন্দ, শান্তি, আশ্চর্য ক্রিয়া, সুস্থতা, কোনো কিছুর অভাব প্রভু যিশুর ঘরে নেই। তাই আসুন আমরা চোখ বন্ধ করি, নিজেদেরকে আমরা প্রভুর হাতে, প্রভুর কাছে রাখি, আর আমরা বলি যে প্রভু আমাদের জীবনের राजत्व शुद्ध तुम ही करोगे प्रभु यीशु। हमारे जिंदगी में राज सिर्फ आप ही करेंगे प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रभु ने उस अच्छी काम, अच्छी चीजें हमारे जिंदगी में की उसको थोड़ा सा हम लोग दोहराएं और सोचें। तूने किया खाली अपने
कि जब हम इस बात को बोलते हैं कि आप राज करो इस दुनिया में, इस जहां में, हमारे घर में, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे दिमाग में प्रभु यीशु मसीह आप राज करो प्रभु यीशु मसीह हर एक जगह पे। हमें पता नहीं आज भी हमारा दिल दिमाग किसके अंडर किसके कंट्रोल में है प्रभु यीशु मसीह, कौन राज करे वहाँ पे प्रभु, परंतु हम आज प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ आप राज करवाओ प्रभु यीशु मसीह। राज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहला और दूसरा कोई और है, कोई और रहेगा ही नहीं प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ आप ही विराजमान रहोगे वहाँ पे। अपने जिंदगी को आपके हाथ में देते और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के हर एक घुटने टिकने पाए आपके सामने प्रभु यीशु मसीह, हर एक जुबान बोलने पाए कि यीशु ही प्रभु है। आप हम में से हर एक को इतना सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि हम दूसरे तक आपका बात पहुंचा पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि दूसरे आप पे आपके सामने घुटने टेके और आपके नाम को महिमा दे प्रभु यीशु मसीह। फिर से प्रार्थना करते आप हमारे जिंदगी में राज कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे घुटने सिर्फ आपके सामने टिके प्रभु यीशु मसीह, समस्याओं के सामने हमारे घुटने ना टिके प्रभु यीशु मसीह, तंगहाली के सामने हमारे घुटने ना टिके प्रभु यीशु मसीह, परंतु घुटने जब आपके सामने टिकेंगे तो तंगहाली घर से निकल जाएगा प्रभु यीशु मसीह, तकलीफें घर से निकल जाएगी प्रभु यीशु मसीह, बीमारियां घर से निकल जाएगी प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रार्थना करते हर एक कोई जितने यहाँ पे खड़े प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी पे आप राज कीजिए प्रभु यीशु मसीह। चॉइस हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रार्थना यही करती है कि हम आपको चुने प्रभु यीशु मसीह। कोई भी दिशा से कोई भी क्यों ना आ जाए, कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए, कितने भी शोहरत क्यों ना आ जाए, परंतु हम सिर्फ आपको ही चुने प्रभु यीशु मसीह। ये याद रखें कि पूरे संसार का राजा तो आप है प्रभु यीशु मसीह, पूरे ब्रह्मांड का राजा आप है प्रभु यीशु मसीह, हम में से हर एक के राजा आप है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर और हमारे हाथों को थामिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जहां में और हमारे धरती पे राज कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना आपके नाम से चाहते प्रभु यीशु मसीह सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। যেন প্রভু আমাকে সামর্থ্য দেয় এবং শয়তানি কার্যকারিতা আমার শরীর থেকে যেন দূর করে। হালেলুয়া। শুরু করবো একটা ছোট গল্প দিয়ে। দুটো গাধা চলে যাচ্ছে আমার গল্প, দুটো গাধা একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম গাধাটি শেষ গাধাটিকে বলছে তো প্রথম গাধাটি দ্বিতীয় গাধাটিকে বলছে, দেখ কালকে যখন আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমাদেরকে সবাই কত বাহবা দিচ্ছিল। কালকে এটা মনে রাখবেন, কালকে বলছে, আজকে কালকে যখন এখান দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তখন আমাদেরকে সবাই কত বাহবা দিচ্ছিল, কত আমাদেরকে হোসান্না বলছিল, রাস্তায় আমাদের কি পিছিয়ে দিচ্ছিল, খেজুর পাতা পিছিয়ে দিচ্ছিল, কত আমাদেরকে সমাদর করছিল। কিন্তু আজকে দেখ, আজকে সেই কোনো সমাদর আর আমাদের জন্য নেই। তখন দ্বিতীয় গাধাটা তাকে বলল, কালকে আমাদের সাথে প্রভু যিশু ছিলেন, কালকে আমাদের সাথে প্রভু যিশু ছিলেন, তাই আমরা এত কি পাচ্ছিলাম, সমাদর পাচ্ছিলাম, এত প্রশংসা পাচ্ছিলাম। তাহলে আমাদের সাথে যদি প্রভু যিশু থাকেন তাহলে সবসময় আমরা কি পাবো, সমাদর পাবো, সবসময় আমরা প্রশংসা পাবো, সবসময় আমরা বিজয়ী হব, তাই না? প্রভু যিশু থাকলে আমরা সবসময় বিজয়ী হব। আমরা একে অপরকে বলতে পারি, প্রভু যিশু থাকলে আমরা বিজয়ী হব সবসময়। ইয়েস, আমেন। আজকে আমার বাক্য হচ্ছে, परमेश्वर আমাকে বিজয়ী করতে চান। परमेश्वर आपको বিজয়ী বানানা চাহতে। আচ্ছা, আমরা কেউ বাইবেলের স্পেলিং বলতে পারবো কি ইংলিশে? যদি কেউ বলি তো একটু বলি, বাইবেল এর মানে মিনিং কিছু বলতে পারবো কি? Basic understanding before giving birth. Basic understanding or basic instructions, whatever. অর্থাৎ অনেকেই অনেক রকম এর মানে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু আমার কাছে এই ব্যাখ্যাটা ভালো লেগেছে যে বেসিক ইনস্ট্রাকশনস বিফোর লিভিং দিস ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে
কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে সেই ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমাদের এই বাইবেল। এই বাইবেল, হালেলুয়া। যখন যখন আমরা বাইবেল খুলি, যখন যখন আমরা বাইবেলটা ওপেন করি, তখন বাইবেলের থেকে একটা প্রকাশ, একটা জ্যোতি বের হয়, তাই না? কারণ কেন জ্যোতি বের হয়? কারণ ওই যে জ্যোতিটা, সেই জ্যোতি যখন আমরা বাইবেল পড়ি, যখন আমরা খুলি, তখন ওই জ্যোতি, ওই বাক্য জ্যোতি আমাদের জীবনে কি করে? কার্যকারিতা করে, তাই না? তাই বলছে যে যখন যখন আমরা বাইবেল খুলি, তখন তখন এর থেকে এক প্রকাশ অর্থাৎ আলো নির্গত হয়, বেরিয়ে আসে। আর ওই প্রকাশই আপনাকে পথ চলার ক্ষেত্রে কি করে? সাহায্য করে, তাই না? সেই বাইবেল যখন আমরা পড়ি, সেই বাইবেল থেকে আমরা যে পথ নির্দেশ পাই, এগুলি আমরা বললাম বেসিক ইনস্ট্রাকশনস, তাই না? তাহলে আমাদেরকে কি করে? পথ নির্দেশ করে। বলছে যে সূর্য যখন তার আলো পৃথিবীতে দেয়, সব লোক নিজের নিজের কাজে বাইরে। অর্থাৎ যখন সূর্যের আলো প্রস্ফুটিত হয়, সূর্যের আলো যখন আমরা সকালে উঠি, তখন আমরা কি দেখি? আমরা নিজেরা সবাই নিজের নিজের কাজে যাচ্ছি। এমনকি পাখিরা, পশুরাও কিন্তু তাদের কাজে যাচ্ছে, তারাও কিন্তু নিজের নিজের কাজে যাচ্ছে। যখন যখন আপনি এই বাইবেল খুলবেন, তখন তখন আপনাকে, তখন থেকে এর থেকে আপনি কি পাবেন? প্রকাশ বের হবে। আর এটা কিন্তু নিশ্চিত প্রকাশ আপনি পাবেন, এটা একদম শিওর, শিওর, এটা থেকে আপনি প্রকাশ পাবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আপনি যখন বাক্য পড়ছেন আর যে বাক্য থেকে আপনি কিছু শিখছেন, তখনই সেটা হাইলাইট করে দিন। হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে দিন। কেন? আপনি যদি বাক্যকে হাইলাইট করেন, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে কি করবে? আত্মিকতা ও ধার্মিকতায় তিনিও হাইলাইট করবেন। আমেন। হাততালি দিতে পারি তাই বলছে, when you highlight the God, God will highlight you. সুন্দর বাক্য। একটা পাইলটের গল্প বলি আমি, আমার ভালো লাগে গল্প বলে ঈশ্বরের বাক্য প্রবেশ করছে, তাতে বুঝতে অনেক ভালো লাগে। আমরা যখন প্লেন, যখন দুটো পাইলট চালায়, একজন হেড, একজন কো পাইলট, তো তখন তার কাছে একটা চেকলিস্ট আছে। একটা চেকলিস্ট তার কাছে আসে। সেই চেকলিস্টটা যতবারই সে প্লেন উড়াক না কেন, যতবারই সে প্লেন চালাক না কেন, যত দক্ষতাই তার আসুক না কেন, তাকে ওই চেকলিস্টটা বারবার করতে হবে, যতবারই সে প্লেনটা ওড়াক। এর প্রতি সে বাধ্য, এর প্রতি সে নিষ্ঠাবান, এর প্রতি সে দায়িত্ব। কি কি চেকলিস্টে থাকে? দ্য এয়ার প্রেশার চেকড, ডোর সেফ চেকড, ফিউল চেকড। হ্যাঁ, সুতরাং এই যে জিনিসগুলো থাকে, ওকে বারবার কি করতে হয়? বারবার তাকে ওই চেকলিস্ট গুলো করে চেক করে নিতে হয়, যাতে প্লেনটি ওড়ানোর পর কোনো অসুবিধা না হয়, তাই না? তো এটা ভেবে দেখবেন যে একজন পাইলট যদি তার কাজের ক্ষেত্রে এই ইমানদারিটা, এই যে পড়া, এটাকে বারবার রিপিট করা এবং জানানো যদি তার জন্য ইমানদারি হতে পারে, তাহলে ঈশ্বরের বাক্য পড়ার জন্য আমাদের কতটা ইমানদারি হতে হবে? ঈশ্বরের বাক্য পড়ার জন্য আমাদের কতটা ইমানদার হতে হবে। তাই বলছে যে আপনি ভাবুন, এই দুই পাইলট জাহাজ চালাচ্ছে এবং তারা সেটা পড়ছে, তার প্রতি তারা ডেডিকেশন, তাদেরকে করতেই হবে। তাই আমাদেরও উচিত যে সব সময় আমাদের বাক্যকে পড়া, অনুধাবন করা। জীবনের একটি পথে এই বাইবেলের বাক্য আপনাকে কি করবে? রক্ষা করবে, তাই না? আমরা ভুল পথে গেলে আমাদের মনে করে, যারা আমরা বাইবেল পড়ি প্রকৃতভাবে, তখন আমাদের এই বাইবেল কি করে? সাহায্য করে যে সেখানে আমরা যাব না, এই ভুল পথ আমরা অবলম্বন করব। প্রত্যেকবার বলছে যে প্রত্যেকটা জীবনের পথে সঠিক সিদ্ধান্তের সহিত আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মানে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যখন আমরা বাইবেল অধ্যয়ন করি। বলছে যে যদি মৃত্যু আপনার সামনে আসে, তাহলেও পরমেশ্বর আপনাকে কি করবে? সঠিক পথে চালিত করবে। আমরা অনেকেই সাক্ষ্য আছে এখানে, তাই না? সবার জীবনে আমাদের সাক্ষ্য আছে। যদি মৃত্যু আমাদের সামনে এসে যায়, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে কি করেন? আমাদেরকে সুরক্ষিত করেন। বলছে রাজা দাউদ বলে, যখন আমরা বাইবেল খুলি, তখন এর থেকে এক আলো নির্গত
ওই প্রকাশ বা আলোর কাছে আসুন। যদি সূর্য আলো না দেয়, ধরুন যদি সূর্য আলো না দেয়, আপনি জানেন এর প্রভাব কি পড়বে আমাদের পৃথিবীতে? যদি সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে এর প্রভাব কি পড়তে পারে আমাদের পৃথিবীতে? উইদিন 3 days অক্সিজেন দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অক্সিজেন অর্থাৎ সূর্যের আলো আমাদের কি করে, আমাদের যে গাছপালা আছে সেই গাছপালাগুলো থেকে সে অক্সিজেন উৎপন্ন করে সালোক সংশ্লেষ অর্থাৎ ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে কি করে না অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং সূর্যের আলো যদি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, সেই ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়াটাই কি হয়ে যাবে, উইদিন 3 days শেষ হয়ে যাবে। এবং তারপর দেখা যাবে মানুষ মরে যাচ্ছে, তাই না? আবার দেখা যাবে মানুষ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছে যে এরকম ভাবে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে মানুষ, আর ধীরে ধীরে সবাই মরে যাবে। আর ঠিক এই কারণেই আমাদের পরমেশ্বর সৌরমণ্ডলকে পৃথিবীতে স্থাপিত করেছেন, যাতে প্রত্যেক দিন ও আমাদের আলো দেয়। কিন্তু ওই প্রকাশ সৌরমণ্ডলে ঈশ্বর সূর্যকে ওই জন্যই স্থাপিত করেছে যাতে ও প্রত্যেকদিন আমাদের আলো দেয়। কিন্তু এই আলোটা হচ্ছে ভৌতিক অর্থাৎ জাগতিক। এই আলোটা হচ্ছে জাগতিক আলো। বলছে যে এই প্রকাশের থেকেও এক অধিক শক্তিশালী প্রকাশ পরমেশ্বর আমাদের দিয়েছে। সেটা কি? তা হলো বাইবেলের প্রকাশ। আর এটা আপনাকে কি করবে? এটা আপনাকে সব সময় জীবিত রাখবে। এটা আমাদেরকে কি করবে? সব সময় জীবিত রাখবে। তাই আমাদের সব সময় বাইবেলের প্রকাশে থাকা উচিত। আমাদের হেডিং হচ্ছে ঈশ্বর আমাদেরকে, পরমেশ্বর আমাদেরকে বিজয়ী করবেন, তাই না? আপনার প্রাণের জন্য এবং মনকে রক্ষা করার জন্য কি করা উচিত? এটা হলো সব থেকে আবশ্যক আহার বা পুষ্টি। আমরা খাবার খাই, তাই না? আমরা যখন কোনো খাবার খাই, আমরা জানি যে পেয়ারায় ভিটামিন আছে, জানি, দেখতে কিন্তু পাই না, দেখতে পাই কি, কিন্তু আছে জানি, তাই আমরা খাচ্ছি, তাই না? আমরা জানি কলায় কি থাকে, ক্যালসিয়াম থাকে, আছে জানি, কিন্তু আমরা দেখতে কিন্তু পাচ্ছি না, আছে জানি। সুতরাং এই আহারটিও আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটিও আমাদেরকে কি করবে? পুষ্টি সাধন করবে। আমরা একটু খুলবো, আমি এখনো বাইবেল খুলিনি, আমরা খুলবো উৎপত্তি অর্থাৎ জেনেসিসে 2:17। জাস্ট একটা বাক্য করে দিই। হিন্দি বাংলা যাবো। ঠিক তারপরে 3:4 পর, ঠিক তারপরে 3:4। হ্যাঁ, কিন্তু সবটা নাইকে বললো না হবে না। হ্যাঁ, 2:17-তে প্রভু বলছেন যে এই ফল যদি তুমি খাও তাহলে মরবে। ঠিক তার 3:4 সর্প কি বলছে, শয়তান কি বলছে? না, তুমি মরবে না। অর্থাৎ ঈশ্বর বলছে তুমি মরবে, আর ঈশ্বরের বাক্য সবসময় অটুট হয়, আমরা দেখেছি, তাই না? ঈশ্বর মুখ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি হয়ে গেছে, আমরা দেখেছি। তাই বলছে, আর ঠিক তার পরে 3:4 বলছে না, তুমি মরবে। অর্থাৎ সবসময় জেনে রাখবেন, পরমেশ্বর বলছে মরবে আর শয়তান বলছে মরবে না। সবসময় এটা মনে রাখবেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনে দুজন মানুষ কার্যকারিতা পাবে, একজন হচ্ছে ঈশ্বর আর একজনের যোজনা হচ্ছে শয়তান। সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। বলছে পরমেশ্বর এবং শয়তানের যোজনা আমাদের জীবনে থাকে। যে যোজনা আপনার জন্য পরমেশ্বর করে থাকে তাতে কি আছে? জীবন আছে। ঈশ্বর যে যোজনা আপনার জন্য করে রেখেছে তার জন্য জীবন আছে, কিন্তু কেউ আরেকজন আপনার জন্য কি করেছে? যোজনা বানাচ্ছে, আর তা হলো শয়তান। বাইবেল এমন একটি পুস্তক যা আপনার সংসারের সব কাজের উপর প্রকাশ এনে দেয়। আর সংসারের লোকেদের জিজ্ঞাসা করবেন শয়তান কে, তারা কিন্তু বলতে পারবে না। একমাত্র যারা বাইবেল পড়ে তারাই কিন্তু বলতে পারবে শয়তান কে, তাই না? কিন্তু যারা বাইবেল পড়ে না, যারা সংসারের লোক, তারা তাদের কাছে শয়তানের কোনো ডেফিনেশন, তাই না? তারা কিন্তু শয়তান জানে না। যখন কোনো ব্যক্তি বাইবেল পড়ে তখন সে জেনে যায় শয়তান কি। অর্থাৎ আমরা সবাই জানি শয়তান কে, তাই না? সে কোথা থেকে এসেছে, তাই না?
আর তার জন্ম কোথায় তা আমরা সবাই জানি, যদিও এটা আজকের বিষয় নয়। তাই বলছে যে এর জন্য আমরা দেখবো যে পরমেশ্বর কি যোজনা, কি লাভ আপনাদের, আমাদের জীবনে কি উন্নতি, আমাদের কি ভবিষ্যৎ, আমাদের জীবনের জন্য কি কি তিনি করে রেখেছেন। এখানে একটু বিষয় লক্ষ্য করব, আমরা একটা গল্প বলবো, স্টোরি। একদিন 4টি ছেলে, ঠিক আছে, 4জন ছেলে একটা গাড়ি করে আসছে, 4টে ছেলে, যুবক যাকে বলে, গাড়ি করে আসছে। তো আস্তে আস্তে তার গাড়িটা খারাপ হয়ে যায়, রাস্তায় খারাপ হয়ে যায় তাদের গাড়িটা, এবং তারা প্রায় সকাল থেকে রাত্রি অব্দি, সন্ধ্যা অব্দি সেই গাড়িটাকে তারা সারাতে পারে না, অর্থাৎ ঠিক করতে পারে না। সকলে মিলে চেষ্টা করেও পারে না। তখন একজন বয়স্ক বৃদ্ধ লোক তাদের এই রকম খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়িটা দেখে তাদের কাছে আসে এবং তাদেরকে বলে যে আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখছি যে তোমরা গাড়িটাকে সারানোর চেষ্টা করছো কিন্তু পারছো না, আমি কি একবার চেষ্টা করবো? আঙ্কেলের মতো বয়স্ক লোক, ঠিক আছে, আমাদের যিনি আঙ্কেল আছে বড়। তখন ওই 4টে যুবক বলছে, আমরা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে বেরিয়েছি, আমরা 4জন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেরা ইঞ্জিনিয়ার, আমরা পারছি না, আপনি কি করে পারবেন? তখন ওই আঙ্কেল বলছে, যে আঙ্কেল ওদের কাছে এসছে উনি নয়, তো ওই আঙ্কেল বলছে যে আমাকে একবার চেষ্টা করতে দেওয়া হোক। তখন উনি কি করেছে, জাস্ট গাড়িটা ধরেছে, উইদিন 3 to 4 মিনিট, ঠিক আছে, উনি সারিয়ে দিয়েছে। তখন ওই 4টে যুবক প্রচন্ড অবাক হয়ে বলছে, আপনি কে? আমরা এতগুলো 4টে মানুষ এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও আমরা গাড়িটাকে ঠিক করতে পারিনি, আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, আমরা পারিনি, আপনি কি করে পারবেন? তখন ওই ব্যক্তি বললেন, ওই বয়স্ক যিনি ছিলেন ওই ব্যক্তি বললেন, আমি হচ্ছি এই গাড়িটার জনক, আমি হচ্ছি এই গাড়িটার ক্রিয়েটার। ফোর্ড গাড়ি, হেনরি ফোর্ড, আমরা নাম শুনেছি ফোর্ড গাড়ি। বলছে আমি হচ্ছি এই গাড়িটার জনক, আমি এই গাড়িটাকে সৃষ্টি করেছি, তাই আমি এই গাড়িটা সহজেই কোথায় কি ওর সমস্যা আছে, কোথায় কি ওর প্রবলেম আছে, সেই ক্রিয়েটার কিন্তু খুব ভালো করে জানে। সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে আসা। হালেলুয়া! আমাদের সকলের উচিত আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে আসা। যেমন করে ওই ভদ্রলোক হেনরি ফোর্ড নিজের গাড়িটাকে কিভাবে সুন্দর করে 2 মিনিটে ঠিক করে দিলেন, আমরাও যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে আসি তাহলেও আমরাও কিন্তু কি করবো, আমাদের জীবনকে গোছাতে পারবো, আমাদের জীবনকে নতুন করে কি করতে পারবো, সৃষ্টি করতে পারবো। আমরাও কি করবো না, এগিয়ে যাব, তাই না? তাই বলছে যে আপনারা সবাই আসুন, সৃষ্টিকর্তার কাছে আসুন, যে আপনাদের তৈরি করেছে। হালেলুয়া! যখন কোনো উড়োজাহাজ চালানো হয় তখন কিন্তু তার গতিবেগ কত থাকে জানে? যখন কোনো বড় উড়োজাহাজ চালানো হয়, যখন সেটা আকাশে ওড়ানো হয়, তখন সেটা 970 কিলোমিটার বেগে 3800 ফিট উঁচু দিয়ে সেটা যায়, বড় জাহাজ, ঠিক আছে। 930 কিলোমিটার বেগে সেটা 3800 ফিট উঁচু গতিতে সেটা যাতায়াত করে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন, ওই জাহাজের সবকিছু কিন্তু কে নির্ধারণ করেন জানেন? একটা এটিসি কন্ট্রোল, অর্থাৎ ওই জাহাজের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ওই পাইলটের হাতে থাকে না, নিচ থেকে একটা এটিসি কন্ট্রোল, একটা কন্ট্রোল রুম থাকে, যে ওই জাহাজটাকে কি করে কন্ট্রোল করে, তুমি ডায়ে যাবে কি বায়ে যাবে, তুমি সামনে এগোবো কি পেছনে এগোবে। সুতরাং যদি নিচে থাকা পাইলট, যদি নিচে থাকা এটিসি কন্ট্রোল ওই উড়োজাহাজকে কন্ট্রোল করে, তাহলে উপরে থাকা অর্থাৎ আসমানে থাকা ঈশ্বরের কাছে আপনাকে নিজেকে যদি নিয়োজিত না করে, নিজেকে যদি সমর্পণ না করে, তাহলে সে আপনাকে কি করে নিয়োজিত করবে? হালেলুয়া! হালেলুয়া! তাহলে আমাদের সকলের উচিত ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করা। ঈশ্বরের কাছে বেশি সময় নেব না, ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পিত করা। এবং
ঈশ্বর আমাদেরকে কি বলেছেন? বিজয়ী করবেন, তাই না? আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করব, তিনি আমাদের কি করবেন? সেই বিজয় মুকুটটা লাস্ট ডে অবধি, তাই না, যে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে, সেই বিজয় মুকুটটা প্রভু আমাদের মাথায় পরিয়ে দেবেন। ওইটা যদি আমরা কল্পনা করি তখন আমাদের কত আনন্দ লাগে এবং আমরা সমস্ত কিছুকে ভুলে যাই, সমস্ত কিছু কষ্টকে আমরা ভুলে যাই। বলছে যখন তুমি যিশুকে সামনে দেখবে তখন তোমার কত না আনন্দ হবে। যা কিছু দুঃখ আমরা এখানে পেয়েছি, যা কিছু কষ্ট আমরা পেয়েছি, আমাদের সব কিছু ভুলে যাবো। একটা মা যখন শিশুকে জন্ম দেয় 9 মাস গর্ভে ধরে, তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় না, কিন্তু দিনের শেষে যখন সেই বেবিটা বেরিয়ে আসে, সে তখন কি করে? তার 9 মাসের সমস্ত কষ্টটাকে ভুলে গিয়ে সে কি করে? সে আনন্দে পড়ে যায়, সে সমস্ত কষ্টকে ভুলে যায়, তাই না? সেই রকমই আমাদের জীবনকেও প্রভু এইভাবে আনন্দিত করবে। যদি আপনি ঈশ্বরের কাছে না আসেন, তাহলে সেই আনন্দকে আপনি বুঝতে পারবেন না, উপলব্ধি করতে পারবেন না, চাকতে পারবেন না। চক্কর মেনে জানা হয় তো ওই আনন্দটা উপলব্ধি করতে পারবেন। জগতের আনন্দের থেকেও ওই আনন্দটা হচ্ছে অনেক সুন্দর, অনেক 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 সুন্দর। তাই আমি বলবো, আমি বারবারই সবসময় বলি, আমি আমার বাক্যর মধ্যে দিয়ে সবসময় আমি ইনসিস্ট করি যে সবাই প্রভুর কাছে আসুন। আমি সবসময় মন পরিবর্তনের কথা বলি, যাতে মন পরিবর্তন হয় আপনাদের এবং আপনারা প্রভুর কাছে আসতে পারেন। এবং বলছে যে একজন পর্বতারোহী, ওনার নাম হচ্ছে জিম ব্রিডগার। নাম শুনেছিলেন? জিম ব্রিডগার। উনি হচ্ছেন একজন আমেরিকান পর্বতারোহী, মাউন্টেন। অর্থাৎ সে কি করে? এরকম আমরা জানি অনেক পর্বতারোহী আছে যারা পর্বত আরোহণ করে এবং নিজেদের নামকে ওরা কি করে? রোশন করে, বা নিজেদের নামকে ওরা কি করে? সরকারের কাছে বা যে কোনো ইয়েতে ওরা ওদের নাম ছাপা। হ্যাঁ, এরকমই একজন পর্বত আরোহী ছিলেন যার নাম হলো জিম ব্রিডগার। আর তিনি ছিলেন একদম আমেরিকার মাসুর পর্বত আরোহী, মাউন্টেন। একদিন তিনি ঠিক করলেন যে তিনি হিমালয় পর্বত কি করবেন? হিমালয় পর্বত উনি বিজয়ী করবেন, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতে উনি যাবেন এবং ওনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে। তো হিমালয় পর্বতে যখন উনি যাবেন, পর্বত আরোহণ করা তো খুব সহজ কথা নয়, অনেক কঠিন কথা, তাই না? তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, পায়ে হেঁটে। এই নয় যে সে গাড়ি নেবে সে চলে যাবে, তা নয়। তখন সে ঠিক করলো যে আমি আমার সাথে একজন সহকর্মী রাখবো, ঠিক আছে, যে আমাকে রান্না বান্না করে দেবে। যে সবসময় তো সে চলবে না, যে আমাকে রান্না বান্না করে দেবে, যে আমাকে সাহায্য করবে সমস্ত বিষয়ে। তো এরকম ভাবার পর একজনের কাছে গেলেন, তার নাম হচ্ছে নাবাঙ্গুম্বু। আমি জানি না এই স্টোরিটা কেউ জানেন কিনা, গুগল সার্চ করতে পাবেন। তো তখন ওই নাবাঙ্গুম্বুকে তিনি তার সহযোগী করলেন এবং তাকে বললেন যে তুমি আমাকে সাহায্য করবে, আমার সাথে তুমি থাকবে। এইভাবে তারা পর্বত আরোহণ করতে করতে একদিন সেই দিনটা উপস্থিত হলো যেদিন তারা হিমালয়ের একদম চূড়ায়, মানে জাস্ট এরকম পা রাখবে আর ওনার নাম ছড়া করে ছাপা হবে, এরকম ছড়া করে ছাপা হবে। তো উনি তখন ওই নাবাঙ্গুম্বু বলছেন যে স্যার, আজকে আপনার দিন এসে গেল, আনন্দের দিন এসে গেল। আপনি আজকে যেই স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা আপনার আজকে পূর্ণ হবে। আজকে আপনি এখানে পা রাখবেন আর ওখানে কি হবে? আপনার নাম ছাপা হবে। তখন সে পা রাখবে, ঠিক সেই সময় সে পাটা সরিয়ে নেবে। তখন যে তার সাথে সহকর্মী ছিল সে বলছে, কি হলো স্যার, আপনি পাটা সরিয়ে দিলেন? বলছি, তখন ওই জিম ব্রিডগার বলছেন যে আমি একা পা রাখবো, আমার সাথে তুমিও রাখবো। তখন ওর সহকর্মী বলছে যে এটা তো কথা ছিল না, আমি কি করে আপনার সাথে একই সাথে আপনার কি করে সমকক্ষ হই? আপনি এত বড় একজন ধর্মীয় মানুষ বা এত বড় একজন মাউন্টেনার, এটা ঠিক নয়, এটা ঠিক হবে না। তখন উনি বললেন নাবাঙ্গুম্বুকে যে আমি যা যা সহ্য করেছি, যা যা কষ্ট সহ্য করেছি, তুমিও আমার সাথে সেম কষ্ট সহ্য করেছো। আমি যা যা এরকম ভাবে গেছি, তুমিও আমার সাথে সেই পর্বতে সেভাবে তোমার পা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, সেইভাবে তুমি কষ্ট সহ্য করেছো। এই অধিকার তোমার আছে, এই অধিকার তোমার আছে। তাই পা রাখলে দুজনে একসাথে, এবং সেটাই হলো
তিনি কি করলেন, ওরা কি করলেন, দুজনে একসাথে পা রাখলেন এবং দুজনের নাম স্মরণ করে রাখা হলো, দুজনেই একসাথে কি করলেন, বিজয়ী হলেন। বিজয়ী হলেন অর্থাৎ এটা একটা মেসেজ যে আমরা যদি একজন বিজয়ী মানুষের সাথে থাকি তাহলে একজন সামান্য মানুষও কি হয়ে যায়, বিজয়ী হয়ে যায়। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাহলে আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখি, আমরা যদি যিশুর সাথে নিজেকে যুক্ত রাখি, তাহলে কি হবে, আমরাও সেই বিজয়ী হব। আমেন। আমরাও সেই বিজয় মুহূর্তটা করবো ঠিক এদের মধ্যে। আজকের আমার বাক্য এই ছোট্ট সুন্দর বাক্য, আমি জানি না আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি কিনা। আবারও বলবো যে আপনারা প্রভুর কাছে আসুন, সময় নষ্ট করবেন না এবং সময় সন্নিকট। আমরা জানি সময় সন্নিকট, সময় অনেক কম আছে, সবসময় নিজেদেরকে যিশুর কাছে সমর্পণ করুন। আমরা জানি, আমরা যারা বাইবেল পড়ি আমরা জানি যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, আমরা সবাই জানি। আমরা উঠে দাঁড়াই। ঈশ্বর প্রভু, তুমি সাহায্য করেছো, তার জন্য ধন্যবাদ পিতা ঈশ্বর। এবং তুমি আমাকে উপযুক্ত করেছো তোমার জ্ঞান, তোমার বুদ্ধি দিয়ে পিতা ঈশ্বর, তার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাই পিতা ঈশ্বর প্রভু। এবং তুমি আমাকে প্রস্তুত করছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার এই জ্ঞান আমি মানুষদের মধ্যে দিতে পেরেছি পিতা ঈশ্বর, তার জন্য তুমি আমাকে অনেক অনেক সাহায্য করেছো, তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পেরেছি। এটার জন্য শুধু জ্ঞান হয়ে না থাকে পিতা ঈশ্বর, এই বার্তার মাধ্যমে প্রভু এই মানুষগুলোর হৃদয়কে তুমি পরিবর্তন করে দিতে ঈশ্বর। একদিন এমন আসুক পিতা ঈশ্বর, যখন তুমি আমাদের দিতে আসবে প্রভু, এরাও যেন আমাদের সাথে যেতে পারে পিতা ঈশ্বর। কেউ যেন, একটা মানুষও যেন এখানে না থেকে যায় পিতা ঈশ্বর। একটা মানুষও যেন পিতা ঈশ্বর প্রভু না ভয় পায় পিতা ঈশ্বর প্রভু। সকল মানুষ তোমার সাথে যেতে পারে প্রভু। তুমি এদেরকে প্রস্তুত করো, এদের হৃদয়কে পরিবর্তন করো পিতা ঈশ্বর। তোমার কাছে সমস্ত প্রার্থনা প্রভু তোমার চরণে রেখে যিশু নামে প্রার্থনা করো। আমেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आए यीशु से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को जय मसीह।